Good evening, my dear students. Yesterday I was talking about the paper Contemporary India and Education. And I just gave you an idea about the topics which we are going to discuss during the first semester as a part of the paper Contemporary India and Education. And I also explained the nature of evaluation process. I mean, the distribution of internal marks. I'll be dealing one more paper there during the first semester, and it is nothing else but language across curriculum. And I feel that this is something different. And you mightn't have heard about such a paper, but still there is no need for any worry because some of the topics which are included in the paper are, I feel so, are familiar to you. And this is a half paper. Actually, university does not call it as an half paper. University does not call it half paper, but we informally tell that's a half paper because it's a paper of 50 marks. The external examination will be for 50 marks, and there will be an internal of 10 marks. It's a short paper, and it has got 5 units. I may just tell you about something about the paper, the topics which we are going to discuss in the paper, and see this is the only general paper which should be answered in English language itself during the examination. All other general papers, for example, Contemporary Indian Education, then Psychology, and some other papers like Social Science, optional papers, then Physical Science, optional papers, Mathematics, optional papers, except the language optional papers can be written in Malayalam. And during the 4 semesters, I mean first semester, second semester, third semester, and fourth semester, all the general papers except this paper, language across curriculum, should be written in English itself. All other papers can be written in either in Malayalam or in English language. Language across curriculum എന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പേപ്പർ 2015-17 ബാച്ചിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത്തരമൊരു പേപ്പർ BEd കോഴ്സിൽ വരുന്നത്. പേപ്പർ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുള്ള വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഇന്നലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കോണ്ടംപററി ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പർ ഫുൾ പേപ്പർ ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊരു ഹാഫ് പേപ്പറാണ്. ഹാഫ് പേപ്പർ എന്ന് അതിനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിളിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാഫൊക്കെ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ പേപ്പർ ഹാഫ് പേപ്പർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അത് അതിന്റെ മാർക്കിനനുസരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പിക്സിനനുസരിച്ചും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോണ്ടംപററി ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അഥവാ സമകാലീന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ ഒരു ഫുൾ പേപ്പറാണ്. എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനേഷന് 80 മാർക്കും ഇന്റേണൽ 20 മാർക്കും ഒരു പേപ്പറാണ്. ഈ പേപ്പർ ഒരു ഹാഫ് പേപ്പറാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിന് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനേഷന് ലഭിക്കുന്നത് മാക്സിമം മാർക്ക് 50 മാർക്കാണ്, ഇന്റേണൽ 10 മാർക്കാണ്. ഞാൻ ഈ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചില വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വരാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ 1 അവർ കോണ്ടംപററി ഇന്ത്യ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അവർ ലാംഗ്വേജ് അക്രോസ് കരിക്കുലത്തെ കുറിച്ചും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട്. ലാംഗ്വേജ് അക്രോസ് കരിക്കുലം
എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ പുതുതായിട്ട് വന്നതാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്, we will talk about the definition of language across curriculum, the meaning and definition of language across curriculum. What do you mean by language across curriculum? Then we will learn about the need and significance of language across curriculum in the field of education. And we will talk about the language capacity of the present students. And we also will talk about the language capacity of the teachers. And we will think whether language teaching is the duty of the language teachers only, or whether other subject teachers also should teach language. I mean, we will discuss whether the language teachers only have got some role in the development of language or linguistic capacity of the students. Whether he or she has got the duty for developing the communication skill of the students in a particular language or not, maybe mother tongue or English. This topic will be discussed there. ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് അക്രോസ് കരിക്കുലം, അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്, അത് ശരിക്കും ലാംഗ്വേജ് അക്രോസ് കരിക്കുലം ആവശ്യമുണ്ടോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചേഴ്സിന് മാത്രം, ഭാഷാധ്യാപകർക്ക് മാത്രമാണ് റോളുള്ളത്, അത് അവരുടെ മാത്രം ഡ്യൂട്ടിയാണോ, അതല്ല മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളും ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കണോ? ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭാഷാപരമായ വികാസം, ഡെവലപ്മെന്റ്, വളർച്ച, അത് ഭാഷാധ്യാപകരുടെ മാത്രം ദൗത്യമാണ്, അതല്ല മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളും അതിന്റെ ഭാഗമായി മാറേണ്ടതുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു കുട്ടിയുടെ ആശയവിനിമയ ശേഷി, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയിൽ, അത് മദർ ടങ് ആകട്ടെ, മാതൃഭാഷയാകട്ടെ, അത് ഒരു ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ്, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പോലുള്ള ഒരു ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ആകട്ടെ, ഏത് ഭാഷയിലാണെങ്കിലും ആ ഭാഷയിൽ മനോഹരമായി സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിൽ, പകർന്നു നൽകുന്നതിൽ ഭാഷാധ്യാപകന് മാത്രമാണോ പങ്കുള്ളത്, അതല്ല മറ്റധ്യാപകർക്കും അതിൽ പങ്കുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? എന്താണ് അതിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം? ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പേപ്പറിന്റെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. And as a part of the first unit itself, we will talk about communication. We will define communication, and we will talk about different elements of communication. We will talk about different types of communication. We will talk about language. We will talk about the definition of language, and we will talk about the importance of language in the process of communication, the relationship between communication and language. And we will talk about peculiarities of language, and we will talk about the factors which influence the effectiveness of communication. നമ്മൾ അതേ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു വിഷയമാണ് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എന്താണ് ആശയവിനിമയം, അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്, നിർവചനം എന്താണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്ന, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഘടകങ്ങൾ, എലമെന്റുകൾ, വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്, ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഭാഷയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ഭാഷ ഇല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ, ഭാഷയില്ലാതെ നടത്തപ്പെടുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഭാഷ ഉള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം എന്താണ്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കും.
മാത്രമല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഇഫക്റ്റീവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആശയവിനിമയം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി ടീച്ചറുടെ ഭാഷയെക്കുറിച്ചാണ്. ടീച്ചർ ലാംഗ്വേജ്. We will talk about teacher language, the characteristics of a very good teacher language. And we will talk about the factors which a teacher should keep in mind when selecting a language for teaching. നമ്മൾ പിന്നെ അധ്യാപകന്റെ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. ഒരു നല്ല ഭാഷ, ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭാഷ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് മദർ ടങ് ആകട്ടെ, മാതൃഭാഷയാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോലെയുള്ള ഒരു വിദേശ ഭാഷയാകട്ടെ, ഏത് ഭാഷയും ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, ഒരു ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ LSRW എന്ന് പറയുന്ന 4 സ്കില്ലുകൾ, ലിസണിങ്, സ്പീക്കിംഗ്, റീഡിങ്, റൈറ്റിംഗ്, ഈ 4 സ്കില്ലുകളെ കുറിച്ച് വിശാലമായി പഠിക്കും. എന്താണ് ലിസണിങ്? എന്തല്ല ലിസണിങ്? കുട്ടികളുടെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ലിസണിങ് എന്തൊക്കെയാണ്? വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിസണിങ്? what are the different factors which influence listening? Then what a teacher can do, or what strategy a teacher can adopt just for developing the listening skill of students? What are the different activities which can be used for developing the listening skill of students? നമ്മൾ ലിസണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പലതും ചർച്ച ചെയ്യും. എന്താണ് ലിസണിങ്? വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ലിസണിങ് എന്താണ്? കുട്ടികളുടെ ലിസണിങ് സ്കില്ല് വളർത്തിയെടുക്കാൻ എന്ത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്, എന്ത് പ്ലാനാണ്, എന്ത് ആസൂത്രണമാണ് ടീച്ചർക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നത്? ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ടീച്ചർക്ക് കുട്ടികളുടെ ലിസണിങ് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ക്ലാസ് റൂമിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രൈസിംഗ് വേർഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? whether teacher should use only a few phrasing words, or whether teacher should use a variety of phrasing words inside the classroom, whether the teacher should use only very good or excellent, or whether the teacher should make use of some other phrasing words on the basis of the answers, the correct answers, or on the basis of the better performance of the students. ക്ലാസ് റൂമിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രൈസിംഗ് വേർഡ്സ് അഥവാ പ്രചോദനം നൽകുന്ന, കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ, അത് ഏതാനും വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. വ്യത്യസ്ത തരം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ നിലവിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല? കുട്ടികളുടെ ഉത്തരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രൈസിംഗ് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചർച്ച ചെയ്യും. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ we will talk about how a teacher should respond to the wrong answers of the students. കുട്ടികളുടെ തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങളോട് ഏത് രീതിയിലാണ് ടീച്ചർ പ്രതികരിക്കേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്ന രീതി ശരിയാണോ? ശരിയല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ടീച്ചേഴ്സിന് സാധിക്കാത്തത് എന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചർച്ച ചെയ്യും. Then we will move to speaking skill, and we will talk about the definition of speaking. Then we will talk about different aspects of speaking. Then we'll talk about the strategy for helping the students develop their speaking skill. Then we will talk about different activities which can be used inside the classroom for developing the speaking skill of our students. കുട്ടികളുടെ സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ
എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിക്കാം, എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും. Then we will move to reading, and we will talk about reading. We will talk about the definition of reading, and we will talk about different types of reading. We will talk about literal reading. We will talk about inferential reading. We will talk about creative reading. We will talk about critical reading. We will talk about different techniques which can be used for helping your students develop their reading skill. And we will talk about different activities which can be used for developing the reading skill of our students. Then we will move to writing skill, and we will talk about writing skill. And we will speak the difference between written language and spoken language. And we will speak about different types of writing. We will talk about expository writing. We will talk about descriptive writing. We will talk about freelance writing. We will talk about creative writing. We will talk about different types of writing, and then we will talk about different strategies and activities which can be used by the teacher inside the classroom for helping the students develop their uh, writing skill. And we will talk about the evaluation of the writing skill of the students. How should you evaluate, assess the written pieces of your students, the written works of your students, and what are the different criteria which you can make use when you are evaluating the written works of your students. All these things we will discuss as a part of this paper. കുട്ടികളുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ലിനെ കുറിച്ച്, എന്താണ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ എന്ന് പറയും നമ്മൾ, അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത തരം എഴുത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയും, കുട്ടികളുടെ എഴുത്ത് നിപുണി, റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറയും. കുട്ടികൾ എഴുതിയ അവരുടെ വർക്കുകൾ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തത്, അസസ് ചെയ്തത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത്, അതിന് എന്തൊക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. And we will discuss something related to questionnaire. We will discuss different features of a very good questionnaire, and we will prepare a questionnaire. And we will talk about interview. We will talk about different types of interview. We will talk about formal interview, informal interview, educational interview, and something like that. And we will talk about the factors which we have to keep in our mind when we are going to interview a person. And then we will talk about report writing. Different steps of report writing we will talk about. And all these things are there in the paper. And I feel that this is a very, very interesting paper. And if you are able to enjoy, or if you are able to, if you give some concentration and focus, and if you give your full mind, you will definitely enjoy the paper. So ഇതാണ് പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ മറ്റേ ആദ്യത്തെ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേപ്പറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇതൊരു 50 മാർക്കിന്റെ പേപ്പറാണ്. 10 മാർക്കാണ് ഇത് ഇന്റേണൽ മാർക്ക്. 50 മാർക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ മാർക്ക്, 10 മാർക്കാണ് ഇന്റേണൽ മാർക്ക് ഉള്ളത്. ആ ഇന്റേണൽ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റൻഡൻസിന് 4 മാർക്ക് തന്നെയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 90% അതിന് മുകളിലുള്ള മാർക്കുള്ളവർക്ക് 4 മാർക്ക്, 85 മുതൽ 89.9% വരെ അറ്റൻഡൻസ് ഉള്ളവർക്ക് 3 മാർക്ക്, 80 മുതൽ 84.9 വരെയുള്ളവർക്ക് ശതമാനം അറ്റൻഡൻസ് ഉള്ളവർക്ക് 2 മാർക്ക്, 80-ൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് 1 മാർക്ക്. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിന് ഇന്റേണൽ ടെസ്റ്റിന് 2 മാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. കാരണം എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് നമ്മൾ 0.5 മാർക്കുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ 80 നിങ്ങൾ ഇന്റേണൽ ടെസ്റ്റുകളിൽ 80%, 90% മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചവർക്ക് ചിലപ്പോൾ 2 മാർക്കേ കിട്ടൂ. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് 10% മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചവർക്ക് 0.5 കിട്ടാം. അവിടെയും വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഇവാലുവേഷൻ നടത്തണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു അസൈൻമെന്റ്, ആ അസൈൻമെന്റിന് 2 മാർക്കാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ചില ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ എഴുതണം. ഈ പേപ്പറിലെ അസൈൻമെന്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ എഴുതണം. ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് I will present the list of topics, and you can select one among the topics. And if you want to select some other topics which is related to the syllabus, then you can
write an assignment on that topic. Then there is a task. ഈ ടാസ്ക് ഭയങ്കര രസകരമായ ടാസ്ക്, ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്താം. അപ്പം നിങ്ങൾ 2 പേര് മുന്നോട്ട് വരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്തിനും ഒരാൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളായിട്ട്, മറ്റേ ആൾ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോർട്സ് സ്റ്റാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു IAS വ്യക്തികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഇന്റർവ്യൂ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിയോ ഇന്റർവ്യൂ ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഇല്ലേ, റേഡിയോ ജോക്കികളായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം, റേഡിയോ മാംഗോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ പഴയ കുട്ടികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റേഡിയോ അവതാരകയായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആർക്കെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുന്നതായിട്ട് ആ ലെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം. വ്യത്യസ്തമാണ്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗിക്കാം. ആ പ്രസംഗിക്കുന്നത് തന്നെ ഇവിടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ പ്രസംഗിക്കണം എന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നതായി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ പിന്നീട് അതിൻ്റെ മോഡലുകൾ മുൻകാലത്ത് നിങ്ങളുടെ സീനിയർ ബാച്ചുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാമ്പിളുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരുന്നു. And this is something about the paper called Language Across Curriculum. So I feel that you will definitely enjoy the topics which we are going to discuss inside the classroom as a part of this paper. Let's try to make the classroom alive and vibrant. Thank you very much.